हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। ओम सच्चिदानंद रूपाय गुरवे बुद्धिशाय श्री हेमंताय वरिष्ठाय नमो क्लिष्टकर्मणि। ओम सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकर्मणि नमो वेदांत गुरवे बुद्धिशाक्षिणे। श्रीकृष्ण चैतन्यं भगवन्तं कृपार्णवं
प्रेम भक्ति वितारणाथं गौरीशवततारयः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो नलिननेत्राय वेणुवद्वविनोदिने राधाधरो सुधापानो शालिने वनमालिने बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासो कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोऽधरसुधया पुरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं शपदरमणं प्लाविशत् गीतकीर्तिः बर्हापीरम् मृगमदतिलकं कुण्डलक्रान्तगण्डं कञ्जक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं साधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्म गोपालवेशम् वन्दे वृन्दावनगुरुं कृष्णं कमललोचनं पीताम्बरं घनश्यामं वनमाला विभूषितम् श्रीदामदामशुभस्तोक श्रीदामदामशुबलस्तोक कृष्णार्जुनप्रीतं गोपीमण्डलमध्यस्थं राधिका प्राणवल्लभम् जयति परशरसूनु सुत्तवती व्यास यस्य कमलगलितं वाङ्मयं नीतं जगत्शिवोति यशानुभवमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतिथितीर्षतां तमोहन्दम् संसारिणां करुणाय पुराणगुह्यं तं व्यासशुनमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये। नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तत्रैव गंगा च तत्र गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र च्युतदारो कथा प्रसङ्गः तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः मधुर मधुरम् एतन्मङ्गलं मङ्गलानां सकल निगमवल्ली सत्फल चित्स्वरूपम् सकृदपि परिगितं श्रद्धया हिलया वा भृगुवरनरमात्रं तारयेत् कृष्णनाम। जय राधे राधा गोविंद जय राधे राधा गोविंद जय राधे राधा गोविंद बल जय राधे राधा
গোবিন্দ বল জয়, রাধে রাধা 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 গোবিন্দ বল জয়, রাধে 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 রাধা গোবিন্দ বল জয়, রাধে 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 রাধা গোবিন্দ বল জয়, 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 রাধে রাধা গোবিন্দ বল। जय जय श्री राधे। जुगल किशोर जी श्री राधा माधव जी परमहंस ठाकुर श्री श्रीमंत देव जी जय गुरु राधे श्याम। তো ভাগবতে আমরা যে শ্লোকগুলোর মঙ্গলাচরণ করি, মমিতা মায়ের ইচ্ছা হচ্ছে, মমিতা মায়ের না, আগে আমাকে, আমি জানি আমার মুনমুন মাও বলেছিল যে সেগুলোর যদি একটুখানি মানেগুলো, তারপর আবার যথারীতি তমগুণী স্থিতি, তমগুণী শরীর বারংবার ভুলে, ভালো জিনিসকে ভুলে যাওয়া, খারাপ জিনিসকে মনে রাখা, এটা একটা তমগুণের বিষয়। তো বাকি সব মনে আছে, আর ভালো ভালো জিনিস সব ভুলে যাই, এটা ঘোর তমগুণের পরিচয়। তো আবার মৌমিতা মা, গুরুদেবের প্রেরণা, আসলে গুরুদেবের প্রেরণায় যে জান রে এগুলো জান, এগুলো জানতে হবে, শুধু মুখস্থ করলে হবে না। এই জন্য আবার মৌমিতা মাকে দিয়ে বললে যে একটু যদি বলে দাও। তো এটা মৌমিতা মা বলছেন, এটা গুরুদেব বলছেন, শুধু বড় বড় কথা বলিস, কিছুই তো নেই ভেতরে, জান এগুলোর মানেটা তো জান, মুখস্থ করে বলে দিলি। সবাই বললো বাবা দেখো কত ভালো মুখস্থ, কত আছে, কত শ্লোক মুখস্থ, অথচ তার মানে কিচ্ছু জানে না, তার মানের বিষয়ে কে অনুভব না, সেসব তো নেই। হাততালি কুড়োবার বেলায় আছে, তাতেই মৃত্যু হচ্ছে বারংবার, মারছে না হাততালি। বলে বলে ওগুলো তোকে মারতে চাইছিল, ভোঁদা তোর বোঝার ক্ষমতা নেই। বলে দেখছো আমি উঠছি বলে কি সুন্দর হাততালি দিচ্ছিল সবাই। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল, তোমাদের আগে সেটা বলে দিই। বৈরাগ্য কাকে বলে, আসল প্রেম কি জিনিস, গুরু প্রেম কি, সেই পরাকাষ্ঠায় নিজেদের বিচার করতে হবে। পরাকাষ্ঠা, গীতা প্রেসের যিনি সংস্থাপক এবং সম্পাদক ছিলেন, পূজ্য হনুমান প্রসাদ পোদ্দারজি মহারাজ, ভাইজি মহারাজ, গৃহী ছিলেন তিনি, কিন্তু এত উচ্চ কোটির সাধু ছিলেন
যে সাধুরা এসে তার কাছে সৎসঙ্গ করতেন, এবং তার কারণে বহু সাধু হয়েছে। তো এক উত্তরপ্রদেশের এক দূরে, এটা তো গোরখপুরে, দূরে কোন এক গ্রামের এক মা, তিনি বলেছিলেন, তিনি তাঁরই লেখনী থেকে পড়েছিলেন যে গুরুকে গ্রহণ করে সেই গুরুকে স্মরণ করে তার মন্ত্র উচ্চারণ করলে এই জীবন সফল হয়, মনুষ্য শরীর সফল হয়। আমরা কতবার শুনেছি, তাই না? তো আমাদের জীবন তো বিফলেই যাচ্ছে, কারণ আমাদের তো সেই ভজন নেই। আর এই মা একবার এরকম পড়েই তিনি ঠিক করে নিলেন যে না, সত্যি মনুষ্য জীবনকে সফল করতে হবে। এটা পূর্বপূর্বকৃত সংস্কার, এগুলো এগুলো তো দুম করে হয় না যে ওর হলো আমার হলো না কেন। এর মূল কারণ হচ্ছে সংস্কার। উনি হয়তো বহু আগে আগে অনেক সাধন ভজন, ছোট্ট একটা কথাতেই স্ফুলিঙ্গ জেগে উঠেছে। তো তিনি এরকম হনুমান প্রসাদ পোদ্দারজি মহারাজ, ভাইজি মহারাজের একটি ছবিকে সামনে রেখে ভজন সাধন শুরু করেন, তীব্র ভজন। তিনি যেটাই ওনার ওখান থেকে নিয়েছেন, রাম নাম, কৃষ্ণ নাম, সেটা নিয়ে তীব্র ভগবান নাম। আর ভগবানের কাছে একটাই প্রার্থনা, যদি আমার গুরু ভক্তি, আমি যাকে গুরু হিসাবে নিয়েছি, দেখো দুর্বল হয়েও না, এখান থেকে শিক্ষা নাও। সত্যি ঘটনা বলছি, মিথ্যে কথা, কোনো মিথ্যে ঘটনা বলা হচ্ছে না। বলে আমি যাকে গুরু বলে হিসাবে মেনে নিয়েছি এবং যাকে গুরু মনে করে আমি আমার সাধন ভজন করছি, হে প্রভু, আমার যদি একটা নামও সেই গুরু শ্রীচরণে নিষ্কাম পৌঁছয়, হ্যাঁ, দেখো গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। আমাদের কত দুর্বল আমরা চিত্ত, আর তার চিত্ত দেখো, দেখেননি কখনো, শুধুমাত্র ফটো। আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা, গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা, যদি আমার হৃদয় থেকে নিষ্কাম ভাবে তোমার প্রতি প্রেম হয়ে আমি যদি নাম সাধন করছি, তাহলে তুমি এসে আমাকে দর্শন দেবে আমার বাড়িতে। হ্যাঁ, এবং কাউকে প্রকাশ নয়, কেউ জানে না তার এই ভজনের কথা। একান্তে ঘরে থাকতো, নিজের সমস্ত কাজ করে ঘরের ভেতরে ঢুকে যেত। কে কি করতো কেউ জানে না, নিরন্তর নাম 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 জপ, কোনো সাংসারিক কথায় সময় নষ্ট নয়। তো এরকম বেশ কিছু বছর যাওয়ার পরে একবার হনুমান প্রসাদ পোদ্দারজি মহারাজ তার কিছু শিষ্যদের নিয়ে অন্য কোথাও যাচ্ছিলেন, যেটা ওই গ্রামের স্টেশন হয়ে যাবে ট্রেনটা। ওই গ্রামের স্টেশনে দাঁড়ানোরও কথা নয় ট্রেনটা। তো কোনো কারণে ট্রেনটা ওখানে দাঁড়িয়েছে, এবং কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেম, আমার মতো ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে তারাই ঠিক করছিল হয়তো। তো তাদের জন্য ট্রেনটা ছাড়বে না। তো হনুমান প্রসাদ পোদ্দারজি মহারাজ, ভাইজি মহারাজ নিচে নেমে পায়চালি করছিলেন। তো হঠাৎ কি যেন তার মনের মধ্যে, তিনি তো উচ্চকোটির মহাত্মা ছিলেনই, তার মনে হলো একটা কোথাও থেকে কে যেন ডাকছে আমাকে পাশের গ্রামে। তিনি অনায়াস সেদিকে চলতে লাগলেন। তো সবাই বললেন যে আপনি ওইদিকে, বলছেন আমার মনে হচ্ছে কেউ একজন আমাকে আমাকে ডাকছে, এই গ্রামে কেউ একজন আছে যে আমাকে ডাকছে। চিন্তা করো। তো হাঁটতে 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 ভাইজি মহারাজ ওই মা যেখানে
যে ঘরে বসে ভজন করতেন সেই ঘরে গিয়ে আওয়াজ। বস্তুত কেউ আওয়াজ দিলে ওই মা খুলতেন না হট করে দরজা। আমরা তো যেচে বেরিয়ে যাই, আমাদেরকে ডাকতে হয় না। পাড়ার অনুষ্ঠান, পাড়ার কথা, পাড়ার ঝগড়া, পাড়ার ঝাঁটি, আমাদের তো ডাকার দরকার হয় নাই, ওই এসে দেখে যা, এটা কেউ বলে না। আগে দৌড়ই আমরা গিয়ে, আরে ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স চাই, পুরোটা বলতে হবে সন্ধ্যেবেলা। ইস একটু মিস হয়ে গেল, এইটা নয়। ওখানে তিনি তাকে ডাকলেও তিনি খুলতেন না, ঠক ঠক করে। আর যখনই ভাইজি মহারাজ সেখানে এসে ঠক ঠক করেছেন, তিনি বুঝতে পেরে গেছেন। দরজা খুলেই দেখছেন তার আরাধ্য দেব তার সামনে দাঁড়িয়ে। ভাবো, ভেতরের স্থিতি ভাবো, যে প্রেমাস্পদকে তিনি হৃদয় সিংহাসনে বসিয়েছেন, তিনি সাক্ষাৎ তার দরজার সামনে এসে হাজির। শুভ্র বেশ ভাইজি মহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন। চোখের জলে ভাইজি মহারাজকে ঘরের ভেতরে ঢেকে তাকে দেখালেন যে আপনারই, আমার ঠাকুরের সিংহাসনে আপনারই ছবি। ভাইজি মহারাজ তো বুঝতে পেরেছেন যে হ্যাঁ তুমি ডাকছিলে, আমি বুঝতে পেরেছি। তো ওনাদের মধ্যে যা কথা, আর কেউ ছিল না ভেতরে। ভাইজি মহারাজ পরে বলেন যে সেই ভক্তান তাকে অনুরোধ করেছিলেন যে হে প্রভু, আপনার দয়া আপনার কৃপা আছে বলেই আপনি আজকে এসছেন এখানে, এবং আমার যে নিষ্কাম প্রীতি আপনার প্রতি আছে, তার জন্যই আজকে আপনি আমার এই দাসীর দুয়ারে আপনার শ্রীচরণের পদধূলি দিলেন। আমার আকুতি ভগবান স্বীকার করেছেন, গুরুদেব স্বীকার করেছেন। কিন্তু এর পরের প্রার্থনা যে আমি এইরকমই থাকতে চাই, আমার যেন কোনো প্রচার না হয়, কেউ যেন জেনে না ফেলে যে আপনার প্রতি আমার এরকম নিষ্কাম প্রেম ভালোবাসা আছে। আমি শুধু আপনাকেই আমার জীবনের কান্ডারি করেছি, এটা যেন কেউ জেনে না ফেলে। আপনি দয়া করুন, কাউকে যেন বলবেন না। আর এইটাই শেষ, এইটা নিয়েই আমি থাকতে চাই জীবনে। আর না আমি আর আপনার কাছে যাব, না আপনি আর আমার কাছে আসবেন। কি অদ্ভুত প্রেমের উচ্চতা! এক এক ভক্তের এরকম ঘটনা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। তো আমাদের প্রথম যে শ্লোক, ওম সচ্চিদানন্দ রূপায় কৃষ্ণায় ক্লিষ্ট কর্মণে কর্মণি নমো বেদান্ত বিদ্যায় গুরবে বুদ্ধি সাক্ষিণে। ওম তো তোমরা জানো, প্রণব। সৃষ্টির আদি বলে গোটা সৃষ্টিটা এখন কোয়ান্টাম ফিজিক্স বলেছে। এর এর আগে তো আমরা অলরেডি বলে দিয়েছি বহুকাল আগে যে সৃষ্টি তরঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। এখন এখন ফিজিক্সের যে সব থেকে সূক্ষ্ম ফিজিক্সের যারা রিসার্চ করছেন, তারা বলছেন যে সবকিছুই তরঙ্গ। তারা ম্যাটারটাকেও, মানে যেগুলো বস্তুগুলোকে দেখছো, বলছে এগুলোও তরঙ্গ। তা আমরা বেদ বলছে যে প্রণব, এই সৃষ্টির আদি হচ্ছে প্রণব, একটা তরঙ্গ। সেখান থেকে একটা শব্দের আভাস, ও
নাসাও বলছে আজকাল নাকি স্পেসে শোনা যায় ওম। নাসা বলছে বলে আমাদের মানতে হবে ব্যাপারটা এরকম হয়ে গেছে, আগে তো এরকমটা ছিল না। এখানকার গুণীজনরা বললে মেনে নিতেন এখানকার মানুষজন। আমার মতো যত বেশি আধকাচরা মানুষ তৈরি হয়েছে সনাতন পরম্পরায়, তারা আজকাল বাইরের লোক যদি বলে তখনই মানে। এখানকার গুণীজনদের তাদের কোনো আহ, গুরুত্ব নেই। হুম। আমাদের সম্পদ বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, হ্যাঁ, মহাভারত, ইতিহাস, গীতা, ব্রহ্মসূত্র, আদি আদি এগুলো সব আমাদের সম্পদ। আর আমরাই জানি না, আমরাই ভুলে গেছি। কি হে, একটুখানি গীতা পড়ো নাকি প্রত্যেকদিন? বলে না না, আমার ওসবের সময় নেই। তা এখন কি করছো? এই একটু বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছি। কেন? হ্যাঁ, যাতে একটু স্ট্রেস লেভেলটা কমে। সারাদিন চাকরি করার পরে একটু স্ট্রেসটা যদি কমে, তার জন্য একটু আড্ডা। বলে আড্ডাতে গিয়ে কি করলে? না, আড্ডাতে গিয়ে আরো তার জন্য সমস্যা শুনলাম, দিয়ে আরো খানিকটা ভয় খেয়ে গেলাম, সেটা আমার আরো স্ট্রেস বাড়ালো, কিন্তু এটা আমার বোঝার ক্ষমতা নেই। বলে তুমি তো আরো লোকের সমস্যা শুনে এলে, এর এখানে ওটা হয়েছে, সে এখানে তাই হয়েছে, তাতে কি তোমার স্ট্রেস বাড়বে না? বলে না না, এতে স্ট্রেস নাকি কমে যায়। হুম। বলে ঠিক আছে, তাই হলো। কিন্তু তো আমার সদ্গ্রন্থ পড়ার সময় নেই। আমার বাড়িতে এসে একটু মালা নিয়ে বসার সময় নেই। 24 ঘন্টা আমি ব্যস্ত, আমার এগুলোর সময় নেই। আমার নিজেকে নিয়ে চিন্তন করার সময় নেই। শ্রীমৎ ভগবত গীতার বলে একটা শ্লোক পড়ো, অন্তত একটা শ্লোক পড়ে তার মানেটা যদি একদিন, ওসবে কি লেখা আছে, ও তো ওগুলোর কোনো মানে নেই। আচ্ছা, আমি কিন্তু সনাতন পরম্পরার ধারক এবং বাহক অনেকে। আমরা রক্ষা করছি সনাতন পরম্পরাকে। এরম অহং অহম ব্যক্তি আছে। আমি সনাতন পরম্পরার রক্ষক। তুমি গীতা পড়ো নাকি? উপনিষদ পড়েছো? না না না, আমি আছি বলেই তো তোমরা পড়তে পারছো। রক্ষক আছে, ঠিকাদারি সনাতন পরম্পরা। ওম সচ্চিদানন্দ রূপা। সেরকম ঠিকাদারি হয়েও না, তোমাকে ঠিকা দেননি ভগবান। ভগবানই সনাতন পরম্পরার রক্ষক। যারা যারা শুনছো, পিটিও তো পিটিও, আর কি করা যাবে। ইট ইজ নট পলিটিক্যাল মোটিভেটেড। এটা পলিটিক্যাল কমেন্ট নয়, এটা তোমার জন্য, আমাদের জন্য, ব্যক্তি জীবনের জন্য। তুমি এখানে কি করতে এসছো সেটা দেখে নাও, চিন্তন করো। তোমার পক্ষেই চিন্তন করা সম্ভব, তাই বলা। তোমাকে কেউ দেয়নি সনাতন ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখার ঠেকা। সনাতন টিকে থাকবে ভগবানের জন্য। তুমি কেন মানবে? তুমি কেন অনুসরণ করবে? তুমি কেন দৃঢ় স্বরে সেই জায়গায় অবস্থিত হবে? তোমার জন্য, তোমার নিজেকে উদ্ধারের জন্য, সনাতন ধর্মের জন্য নয়। ও স্পন্দন। বলে এরম করলে তো তাহলে তুমি আরো 3 বছর লাগাবে গোটা শুধু মঙ্গলাচরণ ব্যাখ্যা করার জন্য। অমনিই প্রায় একটা যে কাটিয়ে দিলে। বস্তুত তাই। যদি এইভাবে, যদি এক একটা শ্লোক এইভাবে বোঝাতে বলো, তাহলে কিন্তু বস্তুত তাই। একটা শুধুমাত্র প্রণব নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। যাক, আমরা সেটা গেলাম না। আমরা জানলাম যে ওম প্রণব, এবং এটা স্পন্দন, এবং এটাই উৎস সৃষ্টির।
সচ্চিদানন্দ, সৎ চিত আনন্দ। ভগবান কিরকম? সৎ চিত এবং আনন্দ স্বরূপ। রূপায় অস্তি ভাতি এবং প্রিয়। সম্ভিত সন্ধিনী লাদিনী শক্তি। সৎ চিত আনন্দ। সৎ, ভগবান সৎরূপ আছে বলেই আমি আছি এই ভাবটা হচ্ছে আমাদের। আমি আছি, সে আছে, ও আছে, এটা আছে, সেটা আছে, এটা ছিল, এটা থাকবে। এই যে আছের যে ভাব, এটা হচ্ছে ওই সতের ভাব। সতের ভাব আছে বলেই আমাদের বোধ হয় যে কোথাও না কোথাও আমি আছি। আমি নিজেকে জানি না, দেখিনি, আমি ভগবানকেও দেখিনি, কিন্তু কিছু তো একটা আছে। এই আছের বোধ সৎ। একটা চিন্তন কখনো কখনো, একটা একটা কোথাও একটা গভীরতা, এই আছেতে কোথাও একটা গভীরতার মাঝে মাঝে আসে, উদাস হয়ে যাই আমি। কেউ যেন ভেতর থেকে কিছু বলে, চিন্তন হয়, একটা চিন্তা করার ইচ্ছা, কখনো উদাস হয়ে যাচ্ছে, কখনো হঠাৎ করে একটা আনন্দ এলো, চিত্তের একটা একটা হালচাল, কোথাও যেন একটা মনে হচ্ছে ভেতরে কিছু একটা আছে কোথাও। আমরা বলি অন্তরাত্মা বলছে, বিবেক বলছে, আমার মন বলছে, এরকম বলি না আমরা, মন বলছে, আমার মন বলছে এটা এটা নয়, কিন্তু আমার মন বলছে এটা এরকমই। এই যে মন মানে সে জানে না, সে চিত্তের কথা বলছে, তার বিবেকের কথা বলছে সে। এই চিত, চেতনা স্বরূপ, একটা আছের স্বরূপ, আর একটা চৈতন্য কোথাও আছে, একটা ব্যষ্টি চৈতন্য, একটা সমষ্টি চৈতন্য। চেতনা, ব্যষ্টি, সমষ্টি, সমষ্টি চেতনা থেকে ব্যষ্টি চেতনায় শক্তির বহিঃপ্রকাশ, চৈতন্যের ভাব একটা, চেতনা, চিত। আর কি ভালো লাগছে, ভাই তুমি আছো কেন? না ভালো লাগছে। তুমি ফ্যানটা চালালে কেন? না ভালো লাগে, গরম লাগছিল, ফ্যানটা চালালে একটু ঠান্ডা লাগে, একটু ভালো লাগে। তুমি ওর বাড়িতে গেলে কেন? ওর সাথে কথা বলতে ভালো লাগে। তুমি গীতা ক্লাস করছো কেন? একটু ভালো লাগে, বক বক করে একজন, শুনতে পাই, ভাল লাগে। এই আর কি, টাইম পাস, ভাল লাগে। এই ভালো লাগা, মজা করছি না, এই ভালো লাগাটাও ভগবান, আনন্দ। কেউ না কেউ কোনো না ভাবে, কোথাও না কোথাও থেকে যে আনন্দের উৎস আমরা পাচ্ছি তা ভগবানই, তা ভগবানেরই স্বরূপ। তাহলে ভাবো, কোনো না কোনো উৎস থেকে ভগবানের একটু ঝলক পেলেই আমরা পুরো জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি। আর যদি সেই আনন্দ স্বরূপ ভগবানকে পেয়ে যাই, তাহলে বলো, তাহলে জীবনটা কি আনন্দের হবে, তাই না? ধরে রাখা যাবে না, হয় না মাঝে মাঝে এত আনন্দ হয় যে নিজেকে ধরে রাখা যায় না, আমরা কেঁদে ফেলি, আনন্দে কেঁদে ফেলি, আনন্দে কান্না আসে, নিজেকে ধরে রাখতে পারি না, কাউকে জড়িয়ে ধরি, সামনে কেউ থাকলে আনন্দ, তো সামান্য আনন্দ যা কিনা ভগবানই সূক্ষ্ম রূপে আমাকে দিচ্ছেন, বলে ভগবান আর কি, ওইটাই তো ভগবান। তুমি কি দেখেছো? হ্যাঁ দেখেছি তো, পলে পলে দেখছি। সকালবেলা উঠলাম, উঠে দাঁত মেজে বসেছি, মা এনে চাটা দিল, একটা বেশ ভালো লাগলো। কি ওটা? কি ওই যে ভালো লাগাটা কি? ওইটাই ভগবান, ওইটাই আনন্দ, ওটা ভগবানের রূপ। ওইটা দেখতে শেখো। একটা ছোট্ট বাচ্চার মুখ দেখলাম বা একটা সুন্দর কথা শুনলাম, ভালো লাগলো, ভেতরে একটা বেশ নির্মলতা ছেয়ে গেল। ওইটাই, ওইটাই ভগবান। কতবার আমরা দেখি দিনে, তাই না বলো? সৎ রূপে আমাদের
অস্তিত্বের বোধ, চিৎ রূপে আমাদের চেতনার বোধ, বিবেকের বোধ, মানসিক চিন্তনের বোধ, তার বিস্তার, তার গভীরতা, চৈতন্য, ওইটাই ভগবানের স্বরূপ। ওইটাই মূর্ত রূপ হয়ে আসেন ভগবান। যে সৎ চিৎ আনন্দ রূপে তুমি নিজেকে অনুভব করছো, নিজেকে, প্রকৃতিকে, ব্যষ্টি, সমষ্টি, ওইটাই রূপ ধরে আসেন তোমার কাছে। বলে তুমি ভগবানকে দেখেছো? হ্যাঁ দেখেছি তো। বলে কি করে দেখলে? কেন তুমি দেখোনি? তুমিও দেখেছো, তুমি জানো না যে তুমি দেখেছো, আমি জানি আমি দেখছি। বলো এবারে কারা দেখনি ভগবানকে? সচ্চিত রূপে ভগবানকে দেখনি? তার একটা রূপ এটা। এটাকেই যদি তুমি সাধন করতে পারো, এটাই যদি তোমার এটাই যদি তোমার ঘনীভূত হয়, এটা স্ক্যাটার্ড হয়ে আছে, সচ্চিত আনন্দটাই বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিচ্ছ তুমি, তাই তার রূপটা ঘনীভূত রূপে দেখতে পাচ্ছ না, একটা অবয়বকে দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু তার রূপকে তুমি দর্শন করছো, অনুভব করছো নিরন্তর। সেই বোধটা নেই। সেই বোধটা যেদিন করতে থাকবে তখন এইগুলোই ঘনীভূত হবে। ঘনীভূত মানে কনসেন্ট্রেট হয়ে ভক্তেচ্ছয় পাত্র সুচিন্ত বিগ্রহা, ভক্তের কাছে সচিন্ত বিগ্রহ রূপে পরমানন্দ রূপ, অনন্ত আনন্দ রূপ, অনন্ত জ্ঞান রূপ, অনন্ত চৈতন্য রূপে ভগবান ব্রহ্মই তোমার কাছে রূপায়িত হন। সচ্চিদানন্দ রূপায় সচ্চিত আনন্দ। কে দেখতে পাচ্ছ না বলো? রূপায়, তার স্বরূপ এরকম। তার স্বরূপ কি? তিনি সৎ, ওটাই তার রূপ। তার রূপ কি? তিনি চিৎ চৈতন্য, সেটাই তার রূপ। আর কি রূপ? আনন্দ। যা কিনা যেখানে যেভাবে আনন্দ পাচ্ছ, সেই আনন্দই তার রূপ। তোমাকে স্পর্শ করে যাচ্ছে ভগবানই স্বয়ং। সচ্চিদানন্দ রূপায় কৃষ্ণায় ক্লিষ্ট কর্মণে। কৃষ্ণ বলে কৃষ্ণ কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, টেরা টাঙ্গিয়ে যে বাঁশি বাজায় সেও কৃষ্ণ। যে বৃন্দাবনে বাঁশি বাড়ি বাড়িয়ে গরু চড়ায় সেও কৃষ্ণ। যে রাধার মন হরণ করে সেও কৃষ্ণ। যে মাখন চুরি করে সে কৃষ্ণই বটে। যে পীতাম্বর ধারণ করে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেও কৃষ্ণ। যে ঘনশ্যাম, কি সুন্দর কথা দেখো। নব জলদ, নব জলদ কান্তি, নব জলদ কান্তি চৌরম। কি অদ্ভুত একটা কথা। প্রেমিকদের ভাবে কত সুন্দর। বলছে চোর, বেটা তুই চোর, কিন্তু কিসের চোর? না নব জলদ কান্তি। নব জলদ কান্তি মানে জানো? জলদ মানে হচ্ছে মেঘ, জলদ মানে হচ্ছে, জলদ মানে হচ্ছে মেঘ, নব জলদ মানে সদ্য যে মেঘটা তৈরি হয়েছে, হ্যাঁ, বা যেটা তৈরি হয়ে এখনো এখনো অতটা অতটা বৃষ্টির মুখ হয়নি, সদ্য তৈরি হয়েছে, তার যে আভা। কখনো দেখবে, এখন তো বর্ষাকাল, কখনো কখনো নব জলদ মেঘ দেখবে,
তার যে কান্তি, তার কান্তিটা হচ্ছে ওই কান্তি ভগবান চুরি করে নিজের দেহে ধারণ করেছেন। একটা নীলাভ আর কালচের মাঝখানে একটা অদ্ভুত কান্তি, ঠিক নীলও নয় ঠিক কালোও নয়, এটা অদ্ভুত কান্তি, নবজলদ, নবজলদ কান্তি চৌরম, ওটাকে চুরি করে নিয়েছেন। নবজলদ কান্তি ধরেছিল কি সুন্দর, আর চোর কি করে, ওইটাকে চুরি করেছে। বলেছে আমার এটা রং হবে গায়ের, বলে এটাও কৃষ্ণ। কিন্তু তত্ত্ব তো কৃষ্ণকেই, এই যা কিছু তোমাকে, যা কিছু তোমাকে, কৃষ্ণ হচ্ছে যা কিছু তোমাকে। কৃষ, কৃষ মানে কর্ষণ করে, যা কিছু তোমাকে আকর্ষণ করে, তোমাকে মানে স্থূলই তুমি ধরে নাও, তুমি মানে জীব, এটা ছেড়ে দাও, ভুলে যাও, আমি স্থূলই ধরে নিলাম, আমার ইন্দ্রিয় যেখানে যেখানে আকৃষ্ট হচ্ছে, আমার ইন্দ্রিয় যেখানে যেখানে আকৃষ্ট হচ্ছে, কৃষ। কৃষ্ণতে দুটো ধাতু আছে, কৃষ আর মূর্ধন্য। কৃষ মানে আকর্ষণ করা, আর মূর্ধন্য এর অর্থ হচ্ছে পরম আনন্দ। আমাকে যা কিছু আকর্ষণ করে আনন্দ দেয় তাহাই কৃষ্ণ। যা কিছু, যা কেউ, যা কোনো পরিস্থিতি, যা কোনো দেশ কাল আমাকে আকৃষ্ট করছে এবং আমাকে আনন্দ দিচ্ছে, তাহাই কৃষ্ণ। বাকি যে কৃষ্ণের কথা তুমি বললে, বলে হ্যাঁ ও সব সব, সেও তো তোমাকে আকর্ষণ করছে এবং আনন্দ দিচ্ছে, তাই সে কৃষ্ণ। এই সবই কৃষ্ণায় ক্লিষ্ট, কৃষ্ণ অক্লিষ্ট, কৃষ্ণায় ক্লিষ্ট, কৃষ্ণ অক্লিষ্ট। বাতাও, আজ এটা যেটা বলছি, কন্যা কুসুম মা 1 মাস ধরে এগুলো শুনে শুনে একটা সুন্দর প্রবন্ধ বানাবে তুমি, তোমার হোমওয়ার্ক। দুটো কথা হয়, ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট। এখানে অক্লিষ্টের কথা বলা হচ্ছে, কৃষ্ণায় ক্লিষ্ট। কত রকম মানে আছে জানো ক্লিষ্ট আর অক্লিষ্টের? সবকিছুই এখানে ঘটিত হচ্ছে, সব মানেই ঘটিত হচ্ছে এখানে। বলে ক্লিষ্ট মানে কি আর অক্লিষ্ট মানে কি? তো পতঞ্জলি যোগসূত্রের 1.5 প্রথম অধ্যায়ের 5ম নম্বর সূত্রে ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে পতঞ্জলি যোগসূত্রে। সেখানে বৃত্তি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, মনের বৃত্তি নিয়ে। তো মনের যে সমস্ত বৃত্তি আমাকে কষ্ট দেয় তাকে বলা হয় ক্লিষ্ট, আর মনের যে সমস্ত বৃত্তি আমাকে আনন্দ দেয় বা আমার কষ্ট দূরীভূত করে তাকে বলা হয় অক্লিষ্ট। বলে মনের কোন কোন বৃত্তিগুলো তোমাকে কষ্ট দেয়? কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। এই ক্লেশ কি? ক্লেশনাশায় তো বলছি, কোন ক্লেশ? ভগবান যদি এসে জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁ রে তুই এতদিন ধরে প্রার্থনা করছিস, ক্লেশনাশয় কোন ক্লেশটা তোর নাশ করবো বল আমাকে,
তুমি কি বলবে? কি ক্লেশ? না সেটা তো বলে কেন তোদের গীতা ক্লাসে বলা হয়নি? বলেছি কি, বলে কি, ক্লেশটা কি? বলে হ্যাঁ বলেছিল। ঊর্জশী এসে বললে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভগবান বলেছিলেন, আমার আমার ডায়েরিতে আমি খুঁজে পেয়েছি। বাকিরা সবাই ঊর্জশীর দিকে দেখাচ্ছে, ঊর্জশী বলে দে ভাই, বলে দিলে তো যাচ্ছে তাই। আমি দাঁড়িয়ে আছি এরকম করে, প্রভু আমি তো বলেছিলাম, অনেকবার বলেছিলাম প্রভু, আমি কি করে জানবো? হুম, ভালো। বাহ, খুব সুন্দর। তাহলে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ ও দ্বেষ, রাগ দ্বেষ এবং অভিনিবেশ, পঞ্চক্লেশ, পঞ্চ যে এই মানসিক বৃত্তি, মনের অবিদ্যা আমাদের কষ্ট দেয়, অহংকার আমাকে কষ্ট দেয়, অস্মিতা আমাকে কষ্ট কে দেয়? অ্যাটাচমেন্ট, রাগ, আর তার থেকেও বড় অ্যাটাচমেন্ট দ্বেষ। বলে রাগের থেকেও বড় অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে দ্বেষ। দ্বেষ আমাকে কষ্ট দেয়, রাগদ্বেষ, অ্যাটাচমেন্ট অ্যান্ড হেট্রেট আমাকে কষ্ট দেয়। আর কে কষ্ট দেয় হে? অভিনিবেশ, ভয়, মৃত্যু ভয়। সব ভয়ের মূল উৎসই হচ্ছে মৃত্যু ভয়। এই বোধহয় গেলাম 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 একটা ভাব, এই গেল, নয় আমি গেলাম নালে কেউ গেল। আমার শরীর সম্পর্কযুক্ত, আমার শরীর সম্পর্কযুক্ত লোকে লাখো মরে যাতে, তাহলে আমার কোনো যায় আসে না। আমার শরীর মরলো বা আমার শরীরের সাথে সম্পর্কযুক্ত কেউ ব্যক্তি গেল, খুব কষ্ট, তখন দুঃখ প্রচন্ড। অক্লিষ্ট, তাহলে অক্লিষ্ট কি? এইগুলো হচ্ছে ক্লেশ, যা আমাকে ক্লিষ্ট করছে, কষ্ট দিচ্ছে, দুঃখ দিচ্ছে, মনের এই বৃত্তিগুলো, মানসিক বৃত্তি। আর অক্লেশ আমাকে কষ্ট দেবে না, এরকম বৃত্তিগুলোকে অক্লিষ্ট বলা হয়। কি না? সমতা, সাত্বিকতা, ঈর্ষাহীনতা, আদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং, মৈত্রতা সবার সাথে, মৈত্র করুণা এব চ। মুখস্থ তো হয়ে আছে, কিন্তু আমি ফলো করি না। নির্মম, কোথায়? এক একটা জিনিস আমার মমত্ব বুদ্ধিতে আমি ভর্তি, আমার আমার আমি এবং আমার মমত্ব বুদ্ধি নির্মম, নিরহংকার, বাবারে। সমদুঃখা সুখাক্ষমী, সমতা, এগুলো সব মনের এই বৃত্তিগুলো আমাকে কি করবে? না মনকে অক্লিষ্ট করবে, মনকে আনন্দ দেবে। আমি তো এই বৃত্তিগুলোকে গ্রহণ করিনি, আমি পাঁচটা বৃত্তিকে গ্রহণ করেছি, তাই আমি কষ্ট পাচ্ছি মানসিক ভাবে। তাহলে কার কারণ কষ্টের? কোন ব্যক্তি? বলে না না, আমি গ্রহণ করেছি তো। রাগ গ্রহণ করেছে কে? তুমি। দ্বেষ গ্রহণ করেছে কে? তুমি।
ঘৃণা আমি করছি, তাহলে আমি যাকে ঘৃণা করছি সে কষ্ট পাচ্ছে কি বলো, বা পাচ্ছে কি পাচ্ছে না সেটা আমি কি করে জানবো? কিন্তু আমি কাউকে ঘৃণা করে সব থেকে বেশি কষ্ট আমিই পাচ্ছি নিজে, তাই না? ভেবে দেখো, কাউকে যদি তুমি ঘৃণা করো, কারোর সাথে যদি বৈরিতা করো, সে কষ্ট পেলো কি পেলো না তোমার তো জানা নেই, তুমি তো আর অন্তর্যামী নও, তার মনে কি হচ্ছে জানবে। কিন্তু তোমার মনের স্থিতি কিন্তু খুব বিগড়ালো, তোমার বৃত্তি কিন্তু বিগড়ানোর জন্য তুমি কষ্ট পাচ্ছ, দ্বেষ এবং ঘৃণার জন্য। কাউকে দ্বেষ করেছো, ঘৃণা করেছো, বারবার বলতেই থাকো সেগুলো, ও তো আমার সাথে এরম করলো, ও তো আমার সাথে তাই করলো, ও তো সেরকম ব্যবহারটা করেছিল, আমার কত কষ্ট হয়েছিল। কষ্ট তখন হয়নি, এখনো হচ্ছে, এবং যতবার মনে পড়ছে ততবার নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ। ভালো করে ভেবে দেখো জিৎ, হ্যাঁ, যতবার ভাবছো ততবার নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ। কষ্ট তো হচ্ছে, কে দিচ্ছে? বলে আমিই দিচ্ছি আমাকে কষ্ট। বাহ, খুব সুন্দর, তোমার গীতা ক্লাস করা সার্থক, তুমি বুঝতে পেরেছো, সার্থক আজকাল আর আসে না। নামক অক্লিষ্ট কর্মণে। আর অক্লিষ্টের আরেকটা মানে, একটু বাচ্চারা একটু তাড়াতাড়ি চলে যাই, আমাকে সমাপ্ত করতে হবে 11টার আগে। তো অক্লিষ্ট কর্ম মানে, অক্লিষ্টের আরেকটা মানে হচ্ছে নন অ্যাটাচমেন্ট। নন অ্যাটাচমেন্ট মানে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা, এটাকেও অক্লিষ্ট বলে। ক্লিষ্ট মানে বস্তুতঃ ওই একই ভাব থেকেই আসে। আমরা যদি বেশি রাগান্বিত হয়ে যাই কোনো কর্মে, তাহলে আমাকে সে কষ্ট দেয়, ক্লিষ্ট করে আমাকে। হ্যাঁ, দেখবে কর্ম অতটা ক্লিষ্ট করে না। তোমাদের বারবার বলেছি, সেই বুদ্ধের দুটো তীর, একটা তীর বাইরে থেকে আসে, সে অত তোমাকে যন্ত্রণা দিতে পারে না যত যন্ত্রণা দেয় আমাদের ভেতর থেকে যে তীর আমাদের এসে পরে আবার এসে মারে, সেটা খুব যন্ত্রণা, সেটা অতি কষ্টদায়ক। তো এটা হচ্ছে ওই যে ক্লিষ্ট। হুম, অ্যাটাচমেন্ট, রাগ আমাকে খুব কষ্ট দেয়, কর্ম নয়। তো যিনি এরকম কর্ম কর্ম করেন সেই কৃষ্ণ, তিনি, যিনি আকর্ষণ করে আনন্দ দেন, তিনি অক্লিষ্ট কর্ম করেন, তার সমস্ত কর্মতে এক তো কোনো অক্লিষ্ট মানে কোনো ক্লিষ্ট নেই, কোনো দুঃখ নেই, যন্ত্রণা নেই, এবং তার কোনো অ্যাটাচমেন্টও নেই, তার কোনো আহ, তার কোনো আসক্তি নেই সেই কর্মে, যিনি করছেন সেই কৃষ্ণ। নামো বেদান্ত বেদ্যায়, আমি তাকে নমস্কার করছি। কাকে নমস্কার করছি? যিনি বেদান্ত বেদ্যায়, যাকে কিভাবে জানা যায়? বেদ্য মানে জানা, বেদ্য মানে হচ্ছে জানা। কিভাবে জানা যায়? বেদান্তের জ্ঞান দ্বারা জানা যায়। বেদান্ত মানে উপনিষদ, বেদের ভাগ, উপনিষদ, বেদান্তের জ্ঞান দ্বারা যাকে জানা যায়, চেনা যায়, বোঝা যায়। তাই এখানে বলছেন আমি তাকে প্রণাম করছি। কাকে প্রণাম করছি? যাকে জানা যায় বেদান্ত দ্বারা, বেদান্তের জ্ঞান দ্বারা, বেদান্ত বিদ্যায়। আবার তিনি কি? তিনি গুরবে, তিনি গুরু। গুরু মানে, হম, গুরু মানে, গু অর্থে অন্ধকার, হ্যাঁ, গুরবে। তো যিনি আমাদের অজ্ঞান অন্ধকারকে দূর করেন সেই গুরুতত্ত্ব তিনি, সেই গুরুতত্ত্ব তিনি। এবং তিনি কি? তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির, মনোবৃত্তির সাক্ষী স্বরূপ। তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী স্বরূপ। বলে অন্য কাউকে বললে তো ঠিক আছে, মেনে যাবে সে, কিন্তু ভগবানকে তো তুমি লোকাতে পারবে না। তিনি তো সবসময় সাক্ষী, তোমার ভেতরে কি চলছে সেটাও তিনি জানেন। হুম, তিনি অন্তর্যামী, তিনি তোমার বুদ্ধির প্রত্যেকটা বৃত্তির সাক্ষী। তুমি বাইরের মানুষজনকে ধোকা দিতে পারো, কিন্তু তাকে তো পারবে না দিতে। তো তাই জন্য নমো বেদান্ত বেদ্যায়, তিনি বেদান্ত বেদ্য, এবং তিনি গুরবে, তিনি গুরুতত্ত্ব, সেই গুরুতত্ত্ব। এবং বুদ্ধি সাক্ষিণে, তিনি সমস্ত জীবের বুদ্ধি, মন, চিত্ত,
চিত্তের প্রত্যেকটা সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বৃত্তিরও সাক্ষী। তাই বলা হয় না যে ভেবো না যে বিশাল চেঁচালে কি ভগবান শুনে নেবেন, বিশাল কঠিন নিজেকে কষ্ট দিলেই ভগবান শুনবেন, বা কোনো বিশেষ জায়গায় গেলেই ভগবান শুনবেন, তা নয়। ভগবান নিরন্তর প্রত্যেকটা বৃত্তির সাক্ষী তোমার। সেই ভগবানকে, সেই সচ্চিদানন্দ রূপ কৃষ্ণকে আমরা প্রণাম করছি। এই হচ্ছে এটার মানে। এবার মানেটা জানতে চেয়েছিল মৌমিতা মা। তো মৌমিতা মা আর কন্যা কুসুম মা, কন্যা কুসুম মা তো এমনি ও কমন আর কি, ওকে দিয়ে দেওয়া হয় কাজ। তো যদি করে ভালো, আর নাহলে মৌমিতা মা তুমি লেখো এবারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা বসে বসে, কি সুন্দর হলো। আরো যদি কিছু ব্যাখ্যা আসে তাহলে আরো বলে দেবো, বেদান্ত কি, গুরবের গুরবের গুরুর শব্দের ব্যাখ্যা, বুদ্ধিবৃত্তিকে ধরে নাও, হ্যাঁ, অন্তঃকরণের বৃত্তি অনুযায়ী বুদ্ধি, মন, চিত্ত, অহম, এই সবই ওই বুদ্ধির মধ্যেই আসে। এর সবাই সাক্ষী স্বরূপ। হ্যাঁ, এর সবই সাক্ষী স্বরূপ। অন্তঃকরণের বিভিন্ন বৃত্তি তো তোমরা জানো, তাই না? তো সেটাকেও লেখো। এই দেখো একটা সুন্দর শারদীয়া পত্রিকার তোমাদের একটা প্রবন্ধ হয়ে যাবে। যে তাড়াতাড়ি লিখতে পারবে তার প্রবন্ধ অ্যাকসেপ্ট হবে। জয় গুরু রাধেশ শ্যাম। মনিকা মা বলো, অনেকক্ষণ ধরে কিছু বলতে চাইছো মনিকা মা, মনিকা দি? বেশ। জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী সীতারাম, হর হর মহাদেব। ভজ গুরু হেমন্ত দেব রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম, জয় গুরু রাধে শ্যাম, রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে। জয় গুরু রাধে শ্যাম। শ্রী গুরার্পণমস্তু, শ্রী হেমন্ত দেবার্পণমস্তু। জয় গুরু রাধে শ্যাম। সবাই ভালো থেকো, সুন্দর থেকো, সুস্থ থেকো। হরি ওম তৎসৎ।